ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੌਇਸ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀਪੀਸੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਥ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਜੀ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह सर। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ वाहिगुरू ਫਤਿਹ। जी की फतेह सर। ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਲ ਟੈਨਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? उस वक्त की कमेटियां इस वक्त की कमेटियों में सर जमीन और आसमान का फर्क है। उस वक्त ये हालत सन साडे कि साडे पर बोर्ड होना सी जी, जेड़ा पूरा हिसाब किताब रखता सी, जिहदे हर बजट साडा थ्रू बोर्ड दे पास होंदा सी जी। फिर असी कोई भी काम करदे सन जी। लेकिन बदकिस्मती है कि पिछले 5-6 साल तो ऐसे कुछ हालत हो गई साडी कि साडे कोल बोर्ड दे चेयरमैन ते है ने, बट बेसिकली चेयरमैन ओहदा कोई नहीं है, प्रेसिडेंट ने जी। बोर्ड का चेयरमैन कोई नहीं, तो प्रेसिडेंट ने सर वजीर साहब जम्मू दे ने जी। ते इत्थे सन सर मोहन सिंह जी श्रीनगर दे बने सन जी। ये जेडी मैं लास्ट इलेक्शन 2002 दी अच्छी लड़िया उस ते बाद दा दस मैं जी। ते उस तो बाद से चलदे कुछ थोड़ा देर चलदा रहा सी, लेकिन कुछ बदकिस्मती साडी कौम दी रही है जी कि असी जदों भी गुरुद्वारा मैंबर चुन के आंदे हां जी, आन दा साडा मकसद हुंदा है कि असी गुरु घर दी सेवादार बन के आंदे हां जी। बिल्कुल कि इस मारे दी कृपा कीती कि सानू किते मौका मिले कि असी गुरु घर दे सेवा विच 4 दिन अपनी जिंदगी दे लाइए। जी बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती असी जो आने असी सोचते हैं कि नहीं भाई गुरुद्वारा साइड सको असी शायद जे असेंबली दे मैंबर आ गए जी। साढ़े दिल चो खौफ है, खुदा रब दा डर निकल जाता है, और पास लग जाता कौम की सेवा जी। तो साढ़े सख्त बोर्ड किते भी कम फंक्शन नहीं करे, क्योंकि श्रीनगर के जो 2-3 मैंबर सन साढ़े बोर्ड दे जी वो इस दुनिया तो सुखना चले गए ने अपनी जिंदगी दे वक्त गुजार के जी। तो उस तो बाद सारा वजीर साहब ने मैं जम्मू 2-4 बजे मिलिया जी। मैं वजीर साहब ने कहा वजीर साहब चलो जिन्हें भी है तुम, लेकिन थोड़ा जिहा लुकआउट देखो कमेटियां दे बड़ी बुरी हालत में जा रहे हैं जी। असि कोई भी काम अपना नहीं कर सकते सन बोर्ड के बगैर जी। और सिर्फ साढ़ा मकसद जी कि असि गुरु घर चकरी जी अपने अपने लिमिट रखिए भाई उत्थे दे काले जेहड़े ने उसे दिओ, क्योंकि श्रीनगर दे विच साडी खुशकिस्मती रही जी इत्थे दे मेन गुरुद्वारे जेहड़े बने ने ये बाबा दे थ्रू बने ने जी। ते उस वास्ते साडा रोल सी कमेटियां दा कि भाई जेहड़ा गुरु घर दी गोलक आंदी है जी, ये सही रस्ते लगे, गरीब दे गोलक गरीब दे मुंह है जी। साढ़े गरीब बच्चों के विधवावां दे इधर उधर या गुरु घर दे लई लग जाए वो ठीक है, लेकिन अज सारा सिस्टम सारा चेंज हो गया है जी। ये साडी बदकिस्मती है पूरे जम्मू कश्मीर दे विच सर। जिस तरह 15 साल पहले कमेटी होंदियां सन, कमेटी दे मैंबर्स होंदे सन, उस समय भी उहियो 11 मैंबर होंदे सी, आज भी उहियो 11 मैंबर ने। ते जिस समय उन्हां जेहड़ा ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? जी जी जी। सफर जेडे आए तो 15-20 देखो मैं तुम दस दिया, मैं बिल्कुल छोटा जिहा सा जी। इस गुरुद्वारा एक्ट बने हैं एक्ट तो ही मैं इस पंथक पार्टी इत्थे बड़ी कश्मीर दे विच। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। शुरू तो जिस वक्त बनया था सिंदर सिंह उन्होंने बनाया ना एक्ट, साडे एमएलए सन तंग वर्ग दे जी। बिल्कुल बिल्कुल। ते नाल सन उन्होंने भ्राता साहब जेडे साडे पार्टी दे उस वक्त सरकर्दा सन डॉक्टर हरभजन सिंह जी जी। उस तो बाद से साडे प्रेसिडेंट बने था चरण सिंह जी बाली जी। तो उस वक्त मैं बचपन तो जिवें खालसा स्कूल पढ़दा सा 10वीं ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 2002 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਨਾ ਜੀ 2000 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ।
ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ? ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖੌਫ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਲਗਾਮ ਸਾਡੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਬਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜੇ ਦਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਰ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੇ ਲਗਨ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਮੈਂ ਖਰਾਬ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਊਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇਗਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 3 ਟੈਨਿਓਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, 15 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਆਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ? ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਲ पे ਆਪਣਾ ਪੁਲ ਬਣਨਾ ਸੀ ਸਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸੀ ਪੁਲ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਵਿਦ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਬਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਸਾਂ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਬਾਡੀ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀਰ ਆਏ ਜਿਹਨੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਸਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ, ਹਰ ਬੜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ DC ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨੇ 2 ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ। ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋਈ? सुनो हमें उसे तो वो अच्छी जगह रखते साथ गवर्नमेंट जल्दी से कहती थी भाई बोलो क्या है सर, हमारी बच्चियां फलानी जगह हालत ठीक नहीं, उनको थोड़ा सा आगे लाओ, हमें नौकरियां देते हो, हमारे बच्चों को भी याद रखा जाए। कोई भी बात करता है माइग्रेशन की, हम तो यहाँ ही रहे, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂ ਕਾਫੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 60% ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤ, ਗवर्नमेंट बुलाती थी कि भाई बोलो जी आपने कल गुरुद्वारे में बोला तो बोलो जी क्या आपकी प्रॉब्लम है क्या। लेकिन ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੋਪਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣ ਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋਪਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਝੰਡੇ ਮਾਚੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਇਆ, ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਰੋਪਾ ਕੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਸਨ
जिन्होंने बजुर्गों का मैं नाम तो लवां शायद अभी तो समय ना है या नहीं है जिन्हें कौम के विच गवर्नमेंट नाल लड़ते सन कि भाई साड़ी कौम दे सोपा से उन्होंने सबसे पहले जिहड़े डिमांडा रखते सन डिमांडा रख के उन्होंने सोपा जरूर पाते थे कोई शक नहीं मगर उन्होंने कोल जाते भी सन उन्होंने पता सी भाई ये जो देंगे सानू मान सत्कार ये कल दे पुठा ना पै जाए साड़ी कई बच्चों के मसले बने असं गवर्नमेंट हलाया कि भाई साड़िया बच्चों का नुकसान हो रहा हौली इधर उधर अज साढ़े स्टेज भी बंद अज सब कुछ बंद अज कोई किसी को सुनने वास्ते तैयार नहीं है अज तुम गुरुद्वारे जाओ किसी गुरुद्वारे भी जाओ तुम किसी को टाइम मंगो कि भाई 2 मिनट दो जो तुम नहीं बोल सकते तो यार तुम गवर्नमेंट बुलाओ सानू टाइम दो असं बोलेंगे ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਡਿਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ बिल्कुल बिल्कुल राइट सर बिल्कुल ਤੇ ਕੀ 15 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਦਾਬਦਾ ਰਿਟਰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ श्रीनगर कमेटी ने श्रीनगर कमेटी ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ कोई फर्क नहीं पैंता जी आया ना जी असं किंतु पिंतु ना करिए कौम के मसले में किंतु पिंतु किसी तो ना चुके सर क्योंकि उसका कौम ते असर पैंदा है अगर उन्होंने किया तो उन्होंने लख लख मुबारक है असं उन्होंने नाल हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ां सामने आनी चाहिए संगत को पता चले कि किहड़ी अच्छा कमेटी अच्छा काम कर रही है उन्होंने सराहनीय काम है उन्होंने फिर दोबारा वापस कोशिश करना चाहिए ऐसे लोगों को लियाण दा जिहड़ा जिसने मैं तो अर्ज कर दिया जी जे असं घर में प्यो नूं इज्जत नहीं देंगे जी ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੌਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲਓ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਮੂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਸਿਰਫ 5 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪੋਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੋਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨੱਠਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ ਮਗਰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 2015 ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੀ ਸੀਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜੀ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਐਸੇ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ 1978 ਤੋਂ ਕੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਰੱਖਣਾ ਐਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜੀ 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 ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਸੇ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ ਦੇਖੋ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਊਸ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਲ ਚੌਕ ਦੇ ਵੀ ਮੇਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ 15 ਰੁਪਏ 16 ਰੁਪਏ
कुछ अच्छी बताया, कोई नवी कमेटी ने बताया, कोई पुरानी कमेटियां बता के गया वक्त नाल चल साडी कमेटी नहीं। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਾਹਨੀय ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਕਮੇਟੀ ਬਡਗਾਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਜਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਾਹनीय ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਇਆ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹਾਂ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਅਖਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਇਹ ਅੱਛੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਖਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ? 100% ਇਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਛੱਡੀ ਪਾਛੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂਬਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਕਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ VIP ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਭ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ VIP ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਅਗਰ VIP ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਧ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਤੇ ਪਰ ਕੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਗਲਤ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ, ਬਿਠਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਾਕਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਕੋਈ 9:15 ਵਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ 5-6 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਵੀ ਸਭ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ ਦੂਜਾ ਨਾਰਾਜ਼, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤੀਜਾ ਨਾਰਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਛੱਡੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਇਸ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਸ ਕੌਮ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ को आग लगी करके चिराग से ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਦ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਲਮਾਲ ਛੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਰ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਸੰਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨਸੰਸੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝਣ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ 5 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਆਵੇ तो कोई माड़ी गल नहीं है, क्योंकि
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਕਮੇਟੀ GPC ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ DGPC ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ? ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਅਦਰਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਅਦਰਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਾਪ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਅਦਰੇ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲकुल ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ की ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਭੋਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਮਗਰ ਨੌ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਫੜਨਾ ਪਿਆ, ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਭਾਈ ਸੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਖਾਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਨ ਚੱਲੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਉਸ ਤੇ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ, ਉਸ ਤੇ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ का सिख साला खलो जाए, कोई भी भैन मेरी खलो जाए, कोई भी बच्चा खलो जाए ਜੀ। ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਨਰ ਦਾ ਵੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਅਗਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਏ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਂਗਾ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਕੌਮ ਜਦ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਮਲ, ਬਿਲਕੁਲ, आया सिंह जी बागी जी, दिलीप सिंह जी सानी जी, सरदार कपूर सिंह जी, सरदार चरण सिंह जी, सरदार कुलवंत सिंह जी, सरदार जोगिंदर सिंह जी, और इन्हों तो सब तो पर मैं एक कहन तो गुस्ताखी मंगांगा मास्टर मेहर सिंह जी साडे अंदर से लेके थे बेसिकली पुणे दे सन, लेकिन कश्मीर दे विच उन्हां दा सब जड़ ये लोग हमेशा ही पंथ दे अपने आप ਨੂੰ हमेशा कुर्बानी ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਨੋਨ ਪਰਸਨਲੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿਵ ਐਜ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਮਾਨ ਜੀ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਿਸਾਬ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆਈ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਇਆ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਇਆ, ਲੇਡੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਾਲਜਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੇ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਆਪਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਸ ਆਫ
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਥੈਂਕ ਯੂ।